The Virata kingdom, where the Pandavas had decided to spend their 1 year of life in hiding, was a barren land. Once the Pandavas chose to stay there, a rain poured on the kingdom and the land became fertile again. In the festival villages, it is believed that it would rain when the story is narrated, the ritual performed, and the Kuthu enacted. அரவெங்கொடியோர் ஏவலில் படியே ஐவரு ஆறிரண்டாண்டே துருபதன் அளித்த பாவையும் தாமும் சுருதி மாமுனிகளும் கணம் பலவோம் பரிவுடன் மலரும் பழங்களும் கிழங்கும் பாசடைகளும் இனிதருந்தி ஒரு பகல் போல் கழித்தனர். அறிவும் ஒடுங்கிய புலன்களும் உடையோர் ஆன The rains for which the entire festival is celebrated descended in torrents on Kayur village on this particular day of the festival. The Kuthu, which usually starts around 10 p.m. in the night, was consequently delayed and started well after midnight. Finally, the organizers of the festival found some plastic sheets to cover the performing space, giving protection to the actors from the rain, and the Kuthu enactment began. Because of the huge delay in the start, the entire Kuthu could not be performed, and only a part of the play was performed on this particular day. இந்த விராட தசத்திலே குறை என்பது காண முடியாது. ஆமாங்க, என் நாட்டுல ஒரு சின்ன தீவு தான். ஆமா, என் நாட்டில் ஒரு சின்ன தீவு, ஒரு சிறிய பகுதி, ஒரு சின்ன கிராமம் போல. ஆமா, அதுதான் உபலாயப்பட்டினம். உபலாயப்பட்டினம் என் நாட்டுக்கு ஒரு தீவு, அது ஒரு தீவு, அது உபலாயப்பட்டினம். அது போல பல நாடுகளை அரசாட்சி செய்து வருகிறேன். அதை போல் என்னுடைய கூட பிறந்தவன் என் தம்பி திருகர்த்தன் சொல்லக்கூடிய சூசர்மா என் கூட பிறந்தவன். ஆமாங்க, ஒரு நேரம் அண்ணா பாகத்து பிரி உனக்கு ஒரு நாடு, பாக பிரிவினை எனக்கு ஒரு நாடு. ஆமாங்க, நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் உன்னதான் போற்றி போகிறார்கள். என் நாடு தான்ன்றா. ஆமா சார், என்று இருந்தாலும் தம்பிக்கு பேர் சொத்தவங்க சார் பாகத்தை பிரிச்சு கொடுக்கணுங்க என்று அதே போல் உபலாயப்பட்டினத்தை என் தம்பி திருகர்த்தன் கொடுத்தேன். தம்பி திருகர்த்தருக்கு தந்து விட்டு இந்த விராட தேசம் என்னுடைய அரசாட்சி. ஆமா. The Kuthu began as usual with a first-person narrative, with the Virata king articulating the core problem of the play, indirectly addressing the audience. Like in all Kuthu enactments, the opening statement both states the actual conflict and sets the tenor of the play. The play begins with the recounting of a fight between the Virata king and his younger brother. This fight between the two brothers is again a mirror narrative, reflecting the fight between the Pandavas and their cousins the Kauravas over kingship. சில காலம் சென்றது என் தம்பி மறுபடியும் இடத்தில் அக்கப்போராக யுத்தத்தை புரிகிறார். என்ன ஏற்க அண்ணா நாட்டு மக்கள் அனைவருமே உன்னைதான் போற்றி போகிறார்கள். நீ உயிரோடு இருக்க கூடாது. ஆமா, நீ செத்துட்டா நாட்டு மக்கள் என்ன போட்டுருவாங்க, போற்றி புகழ்வார்கள். வாடா சண்டைக்கு ரெண்டு பேருக்கும் யுத்தமா நடக்கிறது. Trigarthan is more powerful than his brother, the king of Virata, and defeats him in battle and chases him out of his own kingdom. The Virata king appeals to the kings of the 56 countries to come to his aid to help him in his fight against his brother Trigarthan. All the 56 kings refuse as they are scared by the power of Trigarthan. Finally, in desperation, the Virata king enlists the help of the Kekeya king, Kichaka. இறுதியாக தஞ்சை புகுந்து ஐயா கீச்ச மகாராஜா உயிர் காப்பாத்துங்க. உயிரை நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும். என் தம்பி அக்கப்போரா சண்டைக்கு வருகிறார், என காப்பாத்துங்க. This play, which is set in the Virata kingdom, is also popularly known as Kichakavadam or the killing of Kichaka. The Pandavas now have enormous power, with Arjuna having obtained the Pasupati Yantram from Shiva. With this amount of power in their hands, they could easily become despots. While the narrative of why they choose the roles they choose to play
in their 1 year of hiding has multiple nuances. Both the Kuthu and the Bharatam sessions foregrounds the killing of the despots within themselves, the inner Kichagan, as the crux of the play. கங்கயதேவன் கிச்சகராஜன் ஏகமதாயானை மிதிருவாரே ஏகமதாயானை மிதிருவாரே ஏகமதாயானை மிதிருவாரே ஏகமதாயானை மிதிருவாரே சபாஷ் அடிக்கும்போது ஓசை கிளம்புது அடிக்கும்போது ஓசை கிளம்புது Initially, the Virata king does not think of going to the KKR king Kichaka for help, because the KKR king, his brother and sister, were born to a Kshatriya king and a Brahmin mother. Subhadra or Sudeshna, the elder sister of Kichaka, was also unmarried because no Kshatriya king wanted to marry a princess of mixed parentage. After every king had refused to come to his aid, the Virata king finally, in desperation, goes to Kichaka for help. Kichaka is willing to help, but he has his own conditions to make. அப்ப இந்த விராடராஜா இந்த கீசகனுடைய பெருமையை பலத்தையும் கேள்விப்பட்டு படைத்துணைக்கு அழைப்பதற்காக போகிறார். கீசகன் பார்த்தா, ஐயா விராடனே, என்னுடைய பலம் என்னன்னு நாட்டுக்கு தெரியும். நான் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் என்று தெரிந்தாலே எந்த ராஜாங்களும் உன்னா கூட சண்டை போட வரமாட்டான். நான் என்றைக்குமே உனக்கு பக்கபலமாக இருக்கிறேன். ஆனால் நான் என்ன பண்ணா, என் அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உங்க அக்காவுக்கு ரொம்ப நாளா கல்யாணம் ஆகாமலே இருக்குது. யாருக்கு? இந்த சுதேட்டனுக்கு. ஏன் இவளுக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்குதுன்னா, அப்பா சத்திரியன், அம்மா பிராமண பெண். குலம் மாறுபட்டதுனாலே எந்த சத்திரியனும் பெண் கட்ட மாட்டாங்கிறான். Kichakan defeats Trigarthan and has his brother-in-law crowned the king of the Virata kingdom. Trigarthan finds asylum with Duryodhana and is biding his time to attack his brother again. 6 ஆண்டு 12 வருடம் ஒரு பகல் போல கழித்தார்களா. தம்பிமார்களே, நம்ம மறைந்து வாழ்வதற்கு எந்த நாட்டை தேர்ந்தெடுக்கலாம்? அர்ஜுனன் வணங்கி சொன்னான், அண்ணா விராட நாடு என்று ஒரு நாடு இருக்குண்ணா. அது நீதி வழுவாமல் ஒரு ராஜா சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறான். மனுகுலத்து வேந்தன், அவனுக்கு விராடன்னு பேரு. அந்த நாட்டில் நாம மறைந்திருக்கலாம். Before entering the Virata kingdom, the Pandavas hide their weapons in a Vanni tree in a Kali temple at the edge of the kingdom. Only Dharmaraja and Arjuna would be able to see the weapons as to what they really are. To the rest of the people, including Bhima, the weapons would look just like snakes. In Tamil traditions, the Vanniyar Jati were supposed to have been born out of fire from this tree. Hence, they were made the caretakers of the Pandava weapons for this period of a year. In the ritual that would be enacted in all these villages, Arjuna in his eunuch form as Brihannala would finally take the weapons from this Vanni tree to fight against the Kauravas. விராடனுடைய நாட்டை உள்ளே நுழைகிறாரு. பார்க்கிற எல்லாரும் போய் கும்பிடுறாங்களாம். தருமரிக்கு கருணை வழிகிற கண்கள். சிலரை பார்த்த உடனே கும்பிடு போடணும்னு தோணும். நேரா விராடனுடைய அரண்மனைக்குள்ளே நுழைந்தார். விராடராஜா பார்த்து விட்டு, யாரோ தெரியவில்லையே, இவர் இவ்வளவு அழகா இருக்கிறாரு என்று இறை அடி தொழ ஆசையும் புகன்றார். தேவரீர் யார் என்று நான் உணரே என்றான். தர்மராஜா பொய் சொல்லுவார? பொய் சொல்ல மாட்டார். ஆனா அவன் கேட்கிறான். அப்போ தர்மராஜா சொன்னாரு, விராடனே, நீ தருமனை பார்த்திருக்கிறாயா? சுவாமி, பார்த்திருக்கிறேன். அதே தர்மன் தான் நான், ஆனா உருவம் வேறன்னர். ஆனா விராட என்ன நினைச்சீங்கன்னா, தர்மருக்கும் இவருக்கும் அவ்வளவு ஒற்றுமை பழகுதுன்னு நினைச்சுக்கணும். எனக்கு 4 வேதம், 6 சாஸ்திரம், 64 கலைஞானம், 96 தத்துவம் முதலான சகல வியாக்கியானமும் எனக்கு தெரியும். உனக்கு ஏதாவது சாஸ்திரத்துல சந்தேகம் இருந்தா நான் விளக்குவேன் என்றார். In Kuthu, Dharmaraja, the Pandavas and Draupadi are announced on stage
by the Kattikaran by saying as to who they actually were. So the audience know the disguise that each of the characters are seen in. But Dharmaraja casts a magic spell on the Virata court so that everyone excepting the Pandavas and Draupadi forget who they actually were and only see the disguises the Pandavas are in. சபையோரிலே பட்டயம் கட்டிய முதல் நாள் தர்மபுத்திர மகாராஜர் கெங்கு பட்டராக வருகின்றதும் காண்க. ஹரிராஜ வரதா கடை கண்ணால் பாருமையானே. 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 பாருமையானே குறை தீரும் மெய்யானே. பாருமையானே குறை தீரும் மெய்யானே. பாருமையானே குறை தீரும் மெய்யானே. பாருமையானே குறை தீரும் மெய்யானே. Dharmaraja says that he was Gangu Bhattar, one of the 12,000 Brahmins who chose to leave Hastinapura when the Pandavas left on their Vanavasam. He said all of them had stayed with the Pandavas in the Vanavasam for 12 years and that he had learned all that he knew from Dharmaraja himself. The 12-year Vanavasam of the Pandavas finished the day before and overnight the Pandavas had disappeared to spend their 13th year in hiding. மன்னா வாராண்டி என்னை வைத்து சீரக கருமையா மன்னா விராட மன்னா வாராண்டி என்னை வைத்து மன்னா சுவாமிகள் என்னுடைய ஆயுள் பரிந்தும் தங்களுடைய நாட்டிலே இருக்க முடியாது மன்னா. எதற்கு சுவாமி? ஓர் வருட காலம்தான் இருக்க முடியும். எதற்கு என்றால் தர்மபுத்திர மகாராஜன் நாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பாக அவருக்கு முன்பாக நான் இந்திரபிரஸ்தம் செல்ல வேண்டும் மன்னா. சரி சுவாமி. ஆகையினாலே ஒரு வருட காலம் எனக்கு தங்களிடத்திலே அடைக்கலம் கொடுத்தால் போதும் மன்னா. The next day after Dharmaraja, Bhima enters the Virata court disguised as a cook Balayudan. Significantly, Bhima, when he enters, declares that he is hungry. Bhima, who is known to be a glutton, chooses to live this year as his counter self, as a cook and provider of food for the people. Each of the Pandavas and Draupadi, in this 1 year of hiding, assumed roles which were diametrically opposite to what they actually were. In Kuthu, it is Gangu Bhattar or Dharmaraja who introduces Bhima to the Virata king as Balayudan. He says that Balayuda was not only a great cook, but was also a great warrior who could not be defeated by anyone in battle. அண்ணா தம்பி பசி கோபப்பட வேண்டாம்பா. பசி அண்ணா பசி. தம்பி பொறுமையாக இரு. உன்னுடைய பசிக்கேற்ற போஜனம் கிடைக்குமாப்பா. பொறுமையாக இரு, பொறுமையாக இருப்பா. இந்த கொடுமைக்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய காலகதி. நமது காலகதி என்று சொல்லாதே. காணக வந்தோம். ஓ ஆமா, காணகத்தில் அலைந்தோம் திரிந்தோம். எவ்வளவோ படாத கஷ்டங்களை கஷ்டம் உண்டாதானா? நாட்டு பையன் சுகத்தோடு வந்திருக்கலாம். ஆமா, சுகம் என்பதை விடுத்து என்ன பண்றது தம்பி? நம்முடைய தலையெழுத்து அப்படி இருக்கின்றதப்பா. நாட்டுக்கு சென்று விடுவோம், கோபப்படாது. ஆமா ஆமா, நாட்டுக்கு சென்று விடலாம். நீங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பியா? நான் போய் சொல்லிடுறேன் மகாராஜா கையில. பாம்பு கடித்து நுரை தள்ளி செத்து விடுவாய். நான் செத்தா கூட சாகுறேன். எங்க மகாராஜா கையில உண்மை சொல்லிட்டு தான் சாகுவேன். ஓம் பீம். மறக்க கடவுது. நாங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் மறக்க கடவுது. போ. என்ன பேசுறீங்க?
சுவாமிகள், மன்னா இவர் இந்திரவசம் வைத்தார். ஆமா இவர் பாத்துருக்கீங்களா? ஏனென்றால் சமையல் நல்ல முறையிலே செய்வார், நலபாகம் என்றே சொல்லலாம். இவரா? மணப்பள்ளி, ஆமா சமையலாக செய்வாரா? சமையல் நல்ல முறையிலே செய்வார். அது மட்டுமல்ல மன்னா, என்ன பலாயனன் பல ஆயுதங்கள் கொண்டு போர் செய்வான். எப்பேற்பட்ட வீரனாக இருந்தாலும் இன்னவனை ஜெயிக்கவே முடியாது மன்னா. சுவாமி, ஆ, வீரன் என்று உரைக்கலாம். ஆ. இவரு ஜெயிக்கிறது ஆள் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. அதுக்கு அடுத்த நாளே அர்ஜுனன் ஆணும் அல்லாமல் பெண்ணும் அல்லாமல் அந்த பேடி வடிவத்தை எடுத்துக்கிட்டான். நீடிய சிலை கை தேவர்கோன் மதலை நிறுத்தனல் அரங்கினில் நிறுத்தனல் அரங்கினில் முன்னாள் வாடிய மருங்குள் பனைத்த பூங்கொங்கை வால் தடங்கண்கள் வார் குழைமேல் ஓடிய வதனத்து உருப்பசி பணியால் உருவதற்கு ஓர் யாண்டமைந்த பேடியின் வடிவம் தரித்தனன் ஆண்மைக்கு இமையவர் எவரினும் பெரியோ அர்ஜுனனுக்கு ரொம்பவே நீளமான கைகளாம். ராமாயண காலத்துல தசரத சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நீளமான கைகள், தருகை நீண்ட தசரதன் சொல்வார். யாருக்கெல்லாம் கை நீளமா இருக்கிறதோ அவங்க எல்லாரும் பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகளா. அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப நீளமான கைகளா. இந்த கைகளை நீட்டி கொண்டு வந்தால் நாம தான் அர்ஜுனன் என்று கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்று ஒரு கையை எடுத்து இடுப்பு மேல வச்சுக்கிட்டான், இன்னொரு கையை எடுத்து அந்த கை கூட பிடிச்சுக்கிட்டானா. இந்த உலகத்திலே பேரெடுத்தது போதாது என்று அந்த உலகத்திலே சென்று காளகை நிவாத கவசர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய 3,60,000 வீரர்களை வென்றவன், தேவேந்திரனுக்கு வாழ்வளித்த வீரனாயிருக்கிற இந்த அர்ஜுனன் இப்பொழுது ஆணுமல்லாமல் பெண்ணுமல்லாமல் பேடியாக வருகிறானா. நேரா அரண்மனைக்கு போனான். விராடன் அதிர்ந்தான். யாரு நீ? என் பேரு பிரகண்ணலை. என்ன விஷயம்? எனக்கு சங்கீதம் பரதநாட்டியம்லாம் நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு மகள் இருப்பதா கேள்விப்பட்டேன். நீங்க விரும்பினால் உங்க மகளுக்கு நான் சங்கீதமும் பரதநாட்டியமும் கற்றுத் தருவேன் என்றார். என்னுடைய மகள் அந்த புறத்தில் இருக்கிறாள், நீ போய் அவளுக்கு சங்கீதமும் பரதநாட்டியமும் கற்றுக் கொடு என்றார். குதிரை காவலனாக குதிரை சேவகனாக தாமக்கிரந்தி என்ற பெயரிலே நகுலன் வந்து சேர்ந்தான். While in the Bharadam session, Nakula comes in disguise as a horse groom, Dharmakirti, to the Virata court. In Kuthu, he comes as a Muslim warrior and a horse trader, Rautar Bai. The Rautars were horse traders in medieval Tamil Nadu, but now this community has moved on to other professions. குடிக்க சொன்னார், குடிக்க சொன்னார். சாராயத்தை குடிக்க சொன்னார், சண்டைகளை ஓடச் சொன்னார், சண்டைகளை உடைக்க சொன்னார், கஞ்சாதொரு நல்லாதொரு சாராயத்தை குடிக்க சொன்னார், சண்டைகளை ஓடச் சொன்னார், மண்டைகளை உடைக்க சொன்னார். மண்டைகளை This particular Kuthu
also makes a comment on the colonial times when the British introduced mass-produced alcohol on the people. Alcoholism and indiscriminate consumption of alcohol is a major problem in the villages of this region. Nakula, after making a social political comment on alcohol, reveals as to who he really is. He also promptly casts a spell on the Kattikaran so that he'll forget who Nakula really was. But the audience know who he is. காவல் ஆ உண்மையிலே நான் இப்ப தமிழ் கூட நல்லா பேசுறாருப்பா. ரவுத்தன் பாய் என்றது ஒரு வேடம். ஆ உண்மையிலே நான் பாய் அல்ல. பாய் இல்ல. ஏன்? ஏன்? பஞ்சாமூர்த்தியில் இருக்கிறார் அல்லவா ஐவர்கள் அவர்களே நான்காவது ஆளாக பிறந்த நகுல மகாராஜா. நகுலன். நீங்களா? One popular image of Nakula in the Mahabharata is of him being the fastest sportsman riding on horseback. It seems Nakula would ride out into the pouring rain and deflect each raindrop with his sword. And when he returned back, there would not be a single drop of water either on his body or on his horse. எந்தெந்த நாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது யார் யார் என்னென்ன வேடம் கொண்டு மறைமுகமாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும். சுற்றி பார்த்தார்கள் தம்பிமா அண்ணன் எல்லாம் ஆ மச்ச நாடு வளம் புரிந்திருக்கிறது. ஆமா. எப்பேற்பட்ட பேர் போனாலும் அன்னத்தை வாரி வாரி அளிக்கிறார்கள். அன்னக்கு நாட்டு இருக்கிறது. நாட்டு இருக்கிறார்கள். சிறப்பார் யார் சென்றாலும் அடக்கலம் இருக்கலாம் என்றார்கள். ஆமா. அதே சிறமேற்கொண்டு ஆமாங்க. இந்த ரவுத்தன் எது பாய். ரவுத்தன் பாய் பாயாக வந்திருக்கிறீ. சாவோ. ஆமா. இப்ப நான் யாரு? பாய். இதற்கு நகுல மகாராஜா. அதுக்கு அடுத்த நாள் தந்திரி பாலன் என்ற பெயரிலே பசுக்குல காவலனாக இந்த சகாதேவனும் வந்து சேர்ந்தார். பாண்டவர்கள் 5 பேர் அவரவர்களும் ஒவ்வொரு வேடத்தோடி வந்தார்கள். வந்திருக்க கொடியடவர் ஆமா. இன்னார் இனி யார் என்று விளக்கம் தெரிகிறதா உனக்கு? தெரியலையா? பஞ்ச பாண்டவரிலே 5ஆவதாக பிறந்த ஆமா. 6 சாஸ்திரம் 64 கிளைக்கான 96 தத்துவம் கிரந்த காவியம் நன்னூல் இதிகாசம் ஆமா. அனைத்தையும் சிக்கர வாசித்து சொல்லக்கூடிய அடியேன் சகாதேவ சிகாமணி. In the Mahabharata, he is known as one of the 4 people who know the past, the present, and the future. To reiterate, each of the Pandavas and Draupadi assume roles which are diametrically opposite to who they actually were. Nakula and Sahadeva, the intellectuals, become the grooms in the horse and the cow stables respectively. Bhima, the glutton, becomes a cook, providing food for everybody. Arjuna, the epitome of masculinity, becomes a eunuch living in the inner apartments of the Virata kingdom. And Draupadi, the goddess and the queen of the Pandavas, becomes a maid to the queen of the Virata kingdom, Sudeshna or Subhadra. பதும விழியாயனலும் வாயிலவர் பால் போல் மதுர மொழியால் அழைமின் வாணுதலை என்றால் அம்மையார் நேராக சுதேட்டினார் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார். மேல் மாடியில் இருக்கிற சுதேட்டினை அதை பார்த்து விட்டு இந்த அம்மையார் என்னை பார்க்க வருகிற மாதிரி தெரிகிறது. தொழிற்பெண்களே போய் அந்த அம்மையாரை அழைத்து வாங்கடி என்றார்.
வருகிற பொழுதே இந்த அம்மையாருக்கு சந்தனம் கொடுத்தாய், குங்குமம் கொடுத்தாய், புஷ்பம் கொடுத்தாய், நீரும் ஒரு பானகம் எல்லாம் கொடுத்தாளாம். அதுக்கு உயர்ந்த உபச்சாரமா அந்தன உபச்சாரம்னு பேரா. அந்த அந்தன உபச்சாரத்தோடு அருகிருத்தி அம்மாணி எங்கிருந்து வருகிறாய்? தான் விரதம்மாயை பொறி சகுனி பெரு சூதார் கான் விரதகமாக உரை காவலுரை கோயில் மான் விரத நோக்கியர் மருங்குற இருந்தேன் யான் விரத சாரிணி எனும் பெயரினாலே நானே பாண்டவர்களுக்கு பணிப்பெண்ணாகி இருந்தேன். பாஞ்சாலம்மையாருக்கு அவர்கள் சூதாட்டத்தினாலே அவர்கள் கானகத்துக்கு போய்விட்டதனாலே நான் பல பல நாடுகளுக்கு போய் வருகிறேன். சில காலம் உங்க நாட்டில் இருந்துட்டு போலான்னு வந்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு பணிப்பெண்ணா இருக்கலான்னு வந்திருக்கிறேன். அதனால் ஒரு நிபந்தனை என்றாள். என்னம்மான்னு கேட்டா, நான் ஒரு விரதம் இருக்கிறேன்னு நான் யாரையும் எந்த ஆடவரையும் எடுத்தும் பார்க்க மாட்டேன். அதே போல என்னையே அந்த ஆடவர்களை ஏறெடுத்து பார்க்க கூடாது. யாராகளை என்னை ஏறெடுத்து பார்ப்பார்களே ஆனால் அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து நேர்ந்தாலும் நேரும். On one level, this period of stay in the Virata kingdom is a time when the Pandavas and Draupadi engage with their own notions of selves. For this final overcoming, each one of them has to assume the shadow selves of who they actually were. The 1 year of living in hiding of the Pandavas is almost over and they are ready for their final overcoming. அண்ணனாளினில் மன்னவர் தேவியாம் அன்னமில் நடை ஆரமுதே அன்ன சொல்லே சொன்ன சாயல் சுதேட்டினை தன் திருத்துணைவர் 101 நால்வரில் தோற்றமும் மண்ணும் ஆண்மையும் தேசும் சிறந்துளான் பரிதினிக்கு தலைவன் முன் தோன்றிய கண்ணல் வேல் அணையான் தன் துணைவியை காண வந்தனன் காந்தகு மேனியான் கீச்சகனுக்கு தம்பிமார்கள் மொத்தம் 103 பேர். இந்த 104 பேர்ல பெரிய இவனுக்கு கீசகன்னு பேரு. இவன் அழகிலே மன்மதனுக்கு சமணமானமான கண்ணல் வேல் அணையான்னார். கண்ணல்னா கரும்பு, கரும்பு வில்லை கையிலே உடையவன் மன்மதன். அந்த மன்மதனுக்கு சமமான அழகுடையவன், ஆற்றல அதிகமாக உடையவன். ஆனா அறிவு சுத்தமா கிடையாது. In Kuthu, the scene now shifts to Kekeya kingdom, where the audience can see Kichaka in his own court. For 12 years, there have been no rains in the Kekeya kingdom, and the farmers in the kingdom are in acute distress. But still, Kichaka wants them to pay their taxes. He has also not gone to see his sister after her marriage to the Virata king. Sudeshna or Subhadra, who wants to see her brother, sends him an invitation for him to come to their kingdom and also to meet his nephew and niece, whom he has never seen. 12 வருட காலமாக மழை பொழிதால் எனக்கண்ணு, பொழியாவிட்டால் எனக்கண்ணு, எமக்கு சேர வேண்டிய பகுதி மரத்தாய் நீங்கள் இதே தினத்தில் நிமிடத்தில் இதே நிமிடத்தில் நீங்கள் கட்டியே தீர வேண்டும். As Kichaka is said to leave to the Virata kingdom, he sees a series of bad omens foretelling his doom and eventual demise. The royal elephant on which he sets off collapses. A lone widow is heard wailing in the distance.
and suddenly a rat snake crosses his path. Each of these omens in the villages would be seen as an ominous sign when departing on a journey, and seen together, they portend a calamity. துதிக்கை ஆட்டிய அற்புதமாக அலங்கரித்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆஹா. சே சே சபாஷ், சபாஷ். பொல்லாத குணம் மிகவும் தோணுதே, இதோ பாரும் சேச்சே. இது பொல்லாத சகுனங்கள். ஆமாங்க ஐயா. இதோ பார்த்தாரையா, அத பாருங்க. ஒண்டி ஒருத்தியாக புறம்புறார், இதோ பாரும் சேச்சே. அங்கே ஒற்றை பாப்பன் உகந்து வருகிறார், இதோ பாரும் சேச்சே. மாதவன் சாராய திருமுழலும் ஓடுதே, இதோ பாரும் சேச்சே. சாராய திருமுழலும் ஓடுதே, இதோ பாரும் சேச்சே. கண்டள மிகவும் மனதில் தோறுதே, இதோ பாரும் சேச்சே. சேச்சே. இது எல்லாம் கடவுள், இது எல்லாம் கடவுள் செயல். இது எல்லாம் கடவுள், எல்லாம் கடவுள். உற்று பார்த்தாலுங்க, உற்று பார்த்தாலுங்க, இது எல்லாம் கடவுள், எல்லாம் கடவுள், எல்லாம் கடவுள். Kichakan is scared by all these bad omens, but still he continues his journey to the Virata kingdom. அக்கா ராஜா பொற்பாத கமலங்களுக்கு அநேக கோடி நமஸ்காரங்க. நீ வளமோடு வாழ்ந்த ராஜா. அக்கா பெருமையா யானைவா வார்த்தை. அக்கா பேர் வீராடன் தேவி யாரே. அக்கா பெருமையா யானை வாழத்தை பேர் வீராடன் தேவி யாரே. பெருமையா யானை வாழத்தை பேர் வீராடன் தேவி யாரே. In Kuthu, after meeting his sister and seeing his nephew and niece, Kichaka wants to return back to his kingdom immediately. His sister, who is really seeing him after 15 years, delays his return and instead asks him to visit all the beautiful gardens in their kingdom. By this, she hopes Kichakan would stay a few more days with her in their kingdom. Kichakan is, of course, entranced by the beautiful gardens he sees. Sushna, meanwhile, has also sent Draupadi to pick some flowers for her. Draupadi represents Kichakan's doom, and the Kuthu keeps intercutting between Draupadi picking flowers in the garden and Kichakan visiting various gardens of the Virata kingdom. Kichakan and Draupadi are destined to meet, and the Kuthu dramatizes this forthcoming encounter. என்னவென்று நான் சொல்லுவேன், எந்த தமக்கையின் நந்தவர பெருமையை இன்னதென்று நான் ஏதேவென்று நான் சொல்லுவேன். ஆஹா. மாமா
எங்க அக்காவுக்கென்று என்ன அருமையாக அமைத்திருக்கிறார். அந்த முள்ள மனோரஞ்சிதமும் இதோ அலறியள்ளியும் அன்பாய் தெரியுது. பழமலை மாநாட்டை சாற்றவும் போமோ செஞ்சால மாற்றவர் இருப்பிடமாமோ என்ன வாங்கி போல் உபாரிக்கின்றே நல்ல மூடனே ஓங்கியவனமதில் வாங்கி போல் உபாரிக்கின்றே யாழ் குண்டு மல்லிகை குணமுள்ள ரோஜா குண்டு மல்லிகை குணமுள்ள ரோஜா நல்ல சாமங்கி நலமுள்ள ரோஜா பங்கி போல் பூபாரிக்கின்றேன் நல்ல பக்குவ உலர வாங்கிய வனமதி பங்கி This Kuthu in the theatre cycle becomes a mirror play to the other play Tugil, where Duchasana tries to disrobe Draupadi in the Kaurava court. The blasphemous desire of Kichakan and the ensuing conflict becomes the core of the narrative. The killing of Kichakan, as performed in the play, becomes a final overcoming for the Pandavas and Draupadi so that they can be ready for the final battle at Kurukshetra. This play, Kichakavadam, is also the other play in the theatre cycle where the divinity of Draupadi is re-emphasized. The Kuthu, as it was enacted by the Renukambal Kattai Kuthu Mandram, was enacted as a conflict between Draupadi and Kichaka, with the storyteller Manivasakan stating that Kichakan was just not a character in the Mahabharata, but existed in each and every one of us. Kichakan to him was a latent tendency in all of us to abuse one's power. ஆஹா கிழக்கு மேற்கு தெற்கு இந்த மூன்று வனத்தை பார்த்தாச்சு. ஆமாங்க. இந்த மூன்று வனத்தின் பெருமையை பெருமை 1000 நாவு படைத்த ஆதிசேடனாலும் சொல்ல முடியாது, வர்ணிக்க முடியாத அலங்கார அழகு. ஆமாங்க. எங்க மாமா எவ்வளவு செலவிட்டு இருக்கிறார். எவ்வளவு செலவு செஞ்சுக்கிறாரு சரி, உங்க அக்காக்காக. இந்த மூன்று நந்தவனத்தை பார்த்து எனக்கு பழமையாகி விட்டன. ஆமா, அந்த வடக்கே உள்ள போகக்கூடாது நிக்கிறாங்க. அந்த வடபாரி அது ஏன் போக கூடாது? புதுமையான மலர் இருக்கு, உங்க நாட்டுக்கு எதிர்த்து போயிடும் போக கூடாதுன்றாங்களா என்னவோ? நம்ம போய் தான் பார்க்கலவா? நம்ம எப்ப நம்ம வானான்றாங்களோ அதை ஓடும் செய்யணும். ஏடிச்சங்க பலம் கொண்டவன். ஆமா, எவ்வளவு என்ன விதி வந்தாலும் சரி, ஆபத்து வந்தா நம்ம பாத்துக்கலாங்க. எந்த ஆபத்து வந்தாலும் சரி, ஆமா, அவை சமாளித்துக் கொள்ள ஆமா, நமக்கு தைரியம் இருக்குது, தைரியம் இருக்கிறது, பலம் இருக்கிறது. புறப்படு வடபாரிதான் செல்வம். Kichakan is entranced by all the beautiful gardens he sees in the Virata kingdom and wants to visit another garden. This is, of course, the private garden of Sudeshna, where Draupadi is plucking flowers. Kichakan ignores the Kattikaran's warning and enters the garden. In Bharadam, Kichakan directly goes to this garden and sees Draupadi. வண்ணமகளாக இருக்கிற இந்த அம்மையாரை இந்த கீசகன் கண்டான். இந்த அம்மையாரை பார்த்தவுடனே கண்ட காட்சியில் காமுகனாகியே அம்மையாருக்கு திருமணமாகி விட்டதாய் இல்லையா என்று எதையுமே யோசிக்கல. பார்த்த மாத்திரத்தினாலே அந்த அம்மையாரை விரும்புகிறார். Again, the question of free will or fate is posed in the Bharadam sessions. Kichakan, once he sees Draupadi, loses all free will and is immediately possessed by desire, which will lead shortly to his own death. In Kuthu, the lustful Kichaka first molests the maid who has gone along with Draupadi before chasing Draupadi herself. இளம் சிட்டு போன்ற ஓர் மங்கையானவள் ஆமா,
இந்த வனத்தில் இருந்து கொண்டிருக்க. ஆமாங்க. அதனால் தான் இந்த இடம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம். தம்பி கீழ்ச்சகா ஆமா. என உரைத்திருப்பார். கூடாது. அற்புதமான ஒரு உருவம். ஆமா. இதை பார்த்தவுடன் என் மனம் மாறிவிட்டது. மாறிவிட்டது. அன்னம் போன்ற நடை, நடை, அழகு அழகு பட்டாடை, இந்த வர்ற நடையாடாது. அண்ணவே நடக்கிற யாராடி மயிலே வானத்தில் மலர், வானத்தில் மலர் வைகிறாய் குயிலே. ஊரது பேரது உற்றத்துறை உண்டோ, ஊரது பேரது உற்றத்துறை உண்டோ. உண்மை புகாடுவாய் திகார்தான் உண்டோ, அடி உன்னதம் என்பத கிடமே, அடி பொன்மான தந்த தெளிவிடமே. வேலை போன்ற குர்மையா விடுதலை படைத்திடுவான். உன் விசித்திர வடிவினை கண்ட போதி நாள் வேத தலைவனான் நான் முகன் அமைப்பிலே நான் வெகுவாக மயல் கொண்டேன். பால் போன்ற தந்தங்கள் பதிந்திடும் வாயினுள் பட்சமாய் எனக்கு ஒரு உத்தரதம் தா. காற்றன்னை ரட்சித்து நறுமலர் குழலியால் அருக வந்து என் மேல் அன்பு கூர்ந்து உருகுது அனல் போல் தேகம் உள்ளமும் ஆடாதே. அடி எந்த ஊர் எந்த தேசம் இளம் கொடியாலே நீதான் அந்த மாதரோடு அரும்பணம் வந்தது ஏது கந்தர்வ மாதோனியோ கிளிமொழி உந்தன் பேரை சந்ததம் இவ்வனத்தில் வந்த சரித்திரம் விளம்புவாய் என் கண்ணே. In Bharadam, Draupadi warns Kichakan that his life might be in danger from her 5 magical Gandharva husbands. In Kuthu, once Kichakan hears about these 5 Gandharva husbands, he suspects the maid before him might actually be Draupadi, and he directly asks her this question. But Draupadi gives him an evasive answer. Kichakan then questions as to her ancestry and her parents. கீசகா நான் சொல்வதை கேள், நீ செய்வதே தவறேன உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன். ஒழுங்கா இங்கிருந்து போய்விடு. இங்க கிட்ட வந்தனா என்னுடைய மெய்காப்பாளர்கள் 5 பேர் இருக்கிறாங்க. அவர்களாலே உன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்தால் நேரம். இது வந்த ஜோதியா இவள் இச்சைக்குள் பிரகாதியோ ரதிதேவி வடிவமோ சந்திரன் ஒளியோ வீசுமி வாசமோ விசித்திர குணநேசமோ தேன் போன்று என் முன்னே தென்புல ஜொலிக்கின்றாரே. என்ன ஜோதி பிரகாசம், என்ன அற்புதம், அற்புதம். என்னவளை எனக்கென்று விளைத்திருக்கிறார். ஆமாங்க. கண்ணே, உன்னை பார்த்தவுடன் என் மனம் மாறிவிட்டனே. பெற்ற தாய் தந்தை தான் எவரோ ஆடி சொந்தமுடன் சொந்தமுடன் இங்கிலமாய் வளர்த்தவர்கள் அவர் யாரோ. பெற்ற தாய் தந்தை தான் எவரோ அடி சொந்தமுடன் சொந்தமுடன் முத்தனைவார் இங்கு
அட்டமைத்தான் எவரோட் அந்த வேடியாரடிய ஏந்தா இப்படி விருப்பம் இல்லாத ஒரு பெண்ணுக்காக உயிரையும் விடவன் துணிந்து விட்டாயா கீசகா? வாசகாதிகள் கற்றும் தெளிந்திலை மதன வேதத்தில் மார்க்கமோ பார்த்திலை நாசகாலம் வரும் பொழுது ஐயதோ மறுமனிதனைக்கு கெடுகாலம் வறுமையானால் நாசகாலம் வறுமையானால் அவன் ஆண்மையோ அவன் செல்வமோ அவன் கல்வியோ எல்லாம் கெட்டு போவன்னு சொல்லுவார்களே, அதுபோல உனக்கு நாசகாலம் வந்துட்டதடா கீசகா. கீசகன் என்பது என்னவோ ஒரு கதை என்று நினைக்காதீர்கள். எல்லாருடைய உள்ளத்திலேயும் கீசகன் உண்டு. இந்த கீசகனை ஜெயிக்கணும். அந்த கதை தான் இன்றைய கதை. ஒரு பாரத கதையை முழுமையாக கேட்டி அதில் வருகிற கதாபாத்திரனுடைய அர்த்தங்களை உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு மனிதன் வாழ்வானே ஆனால் அந்த மனிதனை யாராலையும் அசகி பார்க்க முடியாது. அண்ணா டேய் எனக்கோ மனமாகி விட்டது. டேய் டேய் மாதவன் வா. என்னை மாலையிட்டவர்களோ 5 கந்தர்வர்கள் கம்நாட்டி பசங்க ஆகாயத்திலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்ணா அறிவு இருக்க மாட்டா அவங்களுக்கு. ஏனாக என் மீது இச்சை கொள்வது? டேய் சே அழகா ஒரு சிட்டான ஒரு அம்மா கல்யாணம் பண்ணி விட்டுட்டு டேய் இளம் சிற்று போன்ற ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துவிட்டு ஆகாய வீதி உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆமா. யாரு? கந்தர்வர்கள். ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம், தலைவிரி கோலமாக இருக்கிறார்கள் அல்லவா? ஆமா. ஓர் சமயத்திலே தாயாதிகள் போராட்டத்தினால் மாண்டவர்கள் தலைவிரி கோலமாக இவருக்கும் தேவியாம் அழகுபாஞ்சாலி அந்த அம்மா யஜ்யத்தில் உதித்து ஏகாந்த சுரபியாக விளங்குமன்னை திரௌபதா தேவி தலைவிரி கோலமாக பாண்டவரோடு சென்றார்கள். ஒரு வேளை அவங்களா இருக்குமா? திரௌபதா தேவியாக இருக்குமா? அண்ணா அம்மா நான் திரௌபதி இல்லை அண்ணா. அம்மா அந்த திரௌபதா தேவியாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். உலகத்தை நீர்த்துளி படலமாக்கும் அன்னை ஏகாந்த சுருவி ஐவரை மாலையிட்டு அழகுபாஞ்சாலி அவர் நினைத்தால் நீரென சொல்லக்கூடிய நெருப்பிலே எரித்து விடுவார் இந்த பூவுலகத்தை. நீர்மகள் அன்னவள் நீரிலே பூத்தவள் அந்த திரௌபதா தேவியாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். இல்லை அண்ணா. இது காணும் பறிந்து உன்னிடத்தில் நான் தவறாக நடந்தது தவறேகிறேன். உன் பாதத்தில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு இருக்கும் இடம் தெரியாமல் ஓடி விடுகிறேன். நான் திரௌபதி இல்லை அண்ணா. Kishaka is confused when he hears Draupadi say that she's not Draupadi. Now he becomes more persistent in his chase of her. Draupadi is angry and a furious exchange of words happens between them, with Draupadi calling him a rabid dog. அடிவரி பிடித்த நாயன்று பேசாதே கையை வீசாதே திருவாரூர் எனை சேர்ந்தாய் கேருவனே கடை கேருவனே படுபாவி கிச்சகா தாசி அல்லடா படுபாவி கிச்சகா அட கூட்டமாக வந்து கொல்லுவான் கண்டவர் தாசி அல்லடா. Draupadi finally eludes Kichaka and escapes into the inner apartments of Sudeshna's palace. A lovelorn Kichaka waits in the same garden for Draupadi to return. He waits for 6 days without sleeping or eating, but Draupadi does not return. இன்றோடு இந்த நந்த வனத்திலே அண்ணவளை சந்தித்த 6 தினங்களாகிறது. 6 தினங்களாக அண்ணா ஆகாரம் இல்லை, நீராடுவதல்ல, உடுக்கை உடை மீது ஞாபகம் அல்ல.
நான் துரத்துகின்ற போது இவளை பார்த்தவுடனே காந்தம் போல் இருக்கிறது என் மனம். துரத்தி வருகின்ற போது அரண்மனைக்குள்ளாக புகுந்திருக்கிறாள். அவள் எங்கே ஓடிவிடப் போகிறாள்? என்னுடைய நாட்டை தாண்டி செல்ல முடியுமா? அவளால் ஒருபோதும் முடியாது. அப்படி அவள் ஓடணும்னு நினைச்சாலும் அவளால் ஓட முடியாது. அவள் தான் இப்படி ஓடுறாள், எங்க ஓட முடியும்? இப்படி ஓடணும். அதனால் இந்த இடத்துக்கு உட்கார்றேன். வரட்டும் மன்னவள், பார்க்கிறேன் வருகை. In Bharadam, Sudeshna or Subhadra, the sister of Kichaka, is worried about his health and requests Draupadi to just meet him. Sudeshna or Subhadra also knows that Kichaka is the only defense for her husband, the Virata king, against his more powerful brother, Trigartha. இந்த கீசகன் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த நாடு எதிரிக்கு அடிமையாகிவிடுமே என்று வண்ணமகளாயிருக்கிற அந்த அம்மையாரை பார்த்து, அடி அம்மா, உன் நினைவாக என்னுடைய தம்பி உயிரை விடவும் துணிந்து விட்டானண்டி. உன்னை ஒரு முறையாவது பார்த்தாதான் அவன் உயிர் வருமாண்டி. ஒரே ஒரு முறை நீ அவளை பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஒரு மலர் சண்டையை எடுத்து கொடுக்கிறார்கள். இதை கொண்டு போய் அவன் மேல வீசிட்டு வந்துருமா. இருக்கிற அந்த கீசகன் இடத்துல போய் சொன்னாங்க, வண்ணமகள் வந்து விட்டாள், பணிப்பெண் வந்து விட்டாள். இந்த செய்தி அவன் காதல போய் விழுந்தது. சாக கடந்தவனுக்கு உயிர் வந்துச்சு. அடி வண்ணமகளே வந்து விட்டாயா, அடி பணிப்பெண்ணே வந்து விட்டாயா என்று எழுந்து ஓடி வருகிறான். பார்த்தார்கள் இந்த அம்மையார், சாக கிடந்தவனுக்கு உயிர் வந்துருச்சு. போய் அந்த அம்மையாரை தொட போறான். அந்த நேரத்துல தான் அந்த அம்மா போகிற பொழுது சூரிய பகவானை வணங்கிட்டு போனாங்க. அந்த சூரிய பகவான் அனுப்பப்பட்ட ஒரு கிங்கரன் யாரு கண்ணுக்குன்னு தெரியாம வந்து அவனை அப்படியே தூக்கி வீசினான். பந்து மாதிரி தூக்கி வீசினான். இந்த காமபாகிய போதை அப்பதான் இறங்கியது. இன்றோடு 7 தினங்கள் அண்ணவள் நினைவாக இருக்கிறேன். அண்ணவளை நீங்கள் இருவரும் எனக்கு ஏற்ற கூட்டுறவு செய்திடாவிடில் என் உயிர் பிரிந்துவிடும். உன் கணவனுடைய உயிரை என்னுடைய தம்பிமார்கள் உபாய கிச்சகர்கள் கொன்று விடுவார்கள். உன் தாலி என்ன செய்யும்? In Kuthu, on the other hand, the Virata king recognizes that his kingdom has only become prosperous after the entry of the 6 people, and is very angry with his brother-in-law, Kichakan. ஐயா மதியுடையங்காராஜே மலையனது கற்பையே மலையுடையங்காராஜே இதுவும் கருமமாகுமா இந்த கொடுமை இகழ்ந்திருந்தே போகுமா. நான் தெரியல ஓனாயுறாங்களே இவங்க. இந்த பெண்பாலா பணியுடனே செய்திருக்கொண்டால் ஆமா சுவாமி, இந்த பெண்ணை பார்த்தால் தெய்வத்துக்கு ஒப்பாது போல் தெரிகிறது. In Kuthu, the Virata king and Sudeshna chase Kichakan out of the palace, and Kichakan says that he'll die finding for Draupadi. வாசல் வழி வராதே கெடுவாய் மூட, வாசல் வழி வராதே, வாசல் வழி வராதே கிச்சகனியா, வாசல் வழி வராதே. பொங்கல்லாம் ரெடி ஆச்சா? மலைய செய்த வெசருஞ்சி தீயை நாசம் நிஜ குணமுடைய கிச்சகன். Draupadi, who is pestered by Kichakan, meets Bhima and asks him for help. An angry Bhima wants to kill Kichakan immediately. In this particular Kuthu, whenever Bhima comes on stage, he keeps repeating that he's hungry. அடியே வணங்கா, எங்கு போகிறாய்? அந்தரே பசி பசி பசி, அந்தரே கடும் பசி. கடும் பசியாக இருக்கிறதா? இதுவோ பச்சை விறகு சமையலுக்கு உதவாது. வனத்திற்கு சென்றால் காய்ந்த விறகு கிடைக்கும். உன்னுடைய எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்து கொள். வனத்திற்கு சென்று பார். Dharmaraja or Gangubhatar, seeing Bhima's anger and hunger for blood, gives him a sensible advice in a coded language. He says that if Bhima is hungry, he should go to the forest and appease his hunger, meaning that Bhima should not kill Kichakan within the city, but rather lure him outside into the forest where he could kill him. This way, he says, no suspicion will fall on Bhima when Kichakan is found dead. எப்படியும் நாளைக்கு அவன் உன்னை பின்தொடர்ந்து வருவான். நாளை அவன் உன்னை பின்தொடர்ந்து வருவானே, ஆனால் அவன் இடத்திலே நயவஞ்சகமாக பேசி
இந்த நகருக்கு தெற்கு பகுதியிலே ஒரு பாழடைந்த வெண்மண்டபம் இருக்கிறதே, அந்த வெண்மண்டபத்துக்கு அவனை எப்படியாவது வரவழைச்சிடு. அடுத்த நாள் இந்த அம்மையாரும் மலர் சோலைக்கு சென்றார்கள். இந்த கீசகன் அங்கிருந்து அம்மையாரை பார்த்து விட்டு அப்படியே உருகுகிறான். அடிமாற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என் மனதினில் மானே மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என் மனதினில் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தேன். அடி என மத பயலை நானே ஜடிப்பேன் என்று என மத பயலை நானே ஜடிப்பேன் என்று கண்ணே இரவனில் ஒன்றிய மதுபர மானே கண்ணே எத்தனை கோடி தாபங்கள் செய்தனையும் வார்த்தை கேட்க எத்தனை கோடி தாபங்கள் செய்தனையும் வார்த்தை கேட்க மானே மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன். Draupadi, on Bhima's advice, asked Kichakan to meet her in an abandoned palace in the forest in the middle of the night. As Kichakan walks in the dark forest, he again sees terrible omens foretelling his imminent death. Kichakan is scared, but his fate draws him on. அடி வண்ண மகளே, எனக்காகவா இந்த நட்டநடு இரவிலே பெய்கள் உலாவுகிற இந்த மண்டபத்திலே வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறாயே? அடி பெண்ணே, உன்னை பார்த்த கண்ணாலே இனிமேல் நான் வேறொரு பெண்ணை திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். உன்னை தொடப்போகிற கையாலே இனிமேல் வேறொரு பெண்ணை நான் தொடமாட்டேன் என்று உள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறார். இதையெல்லாம் கேட்டு இருக்கிற பீமனுக்கு எப்படி இருக்கான்? இருட்டு, இந்த பாழடைந்த மண்டபத்திலே ஒரு தூணை மையமாக வைத்து கையில் இருக்கிற வளையல்களை கலகல என்று அசைத்தார். இந்த வளையல் ஓசை கேட்டு நகர்ந்த அந்த கிசகன் அந்த பெண்ணினுடைய கை மிருதுவாக இருக்க அவருடைய கரத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்று போய் அந்த கையை பிடிக்கலான்னு பிடிச்சான். அது இரும்பு பிடிக்கிற மாதிரி இது. அவன் கையை இப்ப இவன் பிடிச்சிட்டான். ஆஹா, ஏமாந்து விட்டோம். ஏய் யாரா நீ? நான் கந்தர்வன். ஓஹோ, அந்த விரதசாரணை உரைத்த கந்தர்வன் நீதானோ? நானேதான். பாண்டவரிலே தர்மருக்கு நேர் இளையோன் பீமசேனன். இந்த 7 தினங்களாக துரத்தியவள் அந்த பணிப்பெண் யார்? விரதசாரணா திரௌபதியேதான். ஐயோ தாயே லோகமாதா, உன்னை சந்திக்கின்ற போதே அம்மா தலைவிரி கோலமாக பாண்டவரன் தேவி இருக்கிறார்கள். அவர் இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் இதுகாரம் அறிந்து உம்மிடத்தில் தவறாக நடந்ததற்கு உன் பாதத்தில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு ஓடிவிடுகிறேன் என்று வச்சேன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் புரிஞ்சுது, நான் தான் திரௌபதி. அதை நான் புரியாமல் போய்விட்டேன். ஆனால் 7 தினங்களாக துரைத்தியது ஐவருக்கும் தேவி அழகுபாஞ்சாலி நீர்மகளா அன்னை திரௌபதா தேவியா? சாரி, நடந்தவை நடந்தன. நீ எனக்கு பகைவனாகிறாய், ஆசையை தூண்டி மதிமோதத்தை பெறச் செய்திருக்கிறாள். டாய் கந்தரவா, உனக்கு தவறு. கந்தரவன் இல்லை, நீதானே பாண்டவரில் ஒருவன். பீமன் தருமனுக்கு நேரிழையோன். பீமசேனன். போகிறேன் அஸ்தினாபுரம். சொல்லுகிறேன் மன்னன் துரியனிடத்திலே பாண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் மச்ச நாட்டிலே என. உன்னை கண்டுபிடித்தால் மறுமுறை 13 ஆண்டு வனவாசம் ஓட்டி விடுவார். இப்பொழுதே செல்லுகிறேனடா. அடதட்டி விளக்கும் கரத்தை தொடுத்து தடுத்து பெருத்த தோலை பிடித்தேன். அட ஆவி குடிக்க கன்றமாக நிறைகிறேன். இது வெகு நிறைவதாய் அடா குத்தினே கிளம்பாரே. சபாஷ். கீச்சகனை கொன்று விட்டேன். After killing Kichakan, Bhima quickly lights a fire and burns Kichakan's body. This he does so that there won't be any evidence of Kichakan's death. Kichakan's brothers hear the roar of the fight between Kichakan and Bhima and rush to their brother's aid. But they arrive too late and only see the burning body of their brother.
அண்ணனுடைய சடலம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வெளிச்சத்துல வண்ணமகள் போய் கொண்டிருக்கிறது தெரிகிறது. ஒருத்தன் சொன்ன, நம்ம அண்ணனுடைய மரணத்துக்கு காரணமானவள் அதோ போகிறாள் பாய், அவளை கொண்டு வந்து இந்த தீயில போடுறான்னா அண்ணா ஆத்மாவாவது சாந்தி ஆட்டும். ஓடுகிறார்கள், துரத்துற மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தா பின்னாடி நிறைய பேர் ஓடியாந்தாங்க. சுவாமி என்று ஒரு குரல் கொடுத்தார்கள். குளத்துல குளிக்கலான்னு இறங்கின பீமை எழுந்து வேகமா ஓடி வருகிறான். வருகிற வேகத்துல ஒரு பெரிய மராமரத்தை வேரோடு பிடுங்கி வந்தான். வந்த வேகத்துல 103 பேரையும் அடித்தான். எரிந்து கொண்டிருக்கிற சடலத்துல போட்டு பொழுது வெடி போய் சமையல் கட்டில் அடுப்பத்து வச்சிட்டான். பொழுது வெடிந்ததோ இல்லையோ காட்டுத்தீ பரவுகிற மாதிரி இந்த செய்தி பரவுகிறது. யாரோ ஒரு வண்ணமகள் என்ற பெண்ணின் காரணமாக அந்த பெண்ணுக்கு யாரோ 5 பேர் கந்தர்வர்கள் இருக்கிறார்களா, அந்த கந்தர்வர்களாலே கீசகன் முதலான 104 பேரும் மாண்டார்கள் என்ற செய்தி காட்டுத்தீ போய் பரவுகிறது. Meanwhile, in Hastinapura, Duryodhana has spent spies all across the land in search of the Pandavas. If the Pandavas can be found in the 13th year of hiding, then he would be entitled to ask them to go on Vanvasam again for another period of 13 years. இந்த கீசகன் மாண்டான் என்ற செய்தியை கேட்டு அந்த திரிகர்த்தன் வந்தான். துரியோதனாய், அந்த விராடன் எனக்கு வழியாக எதிரி. கீசகன் இருக்கிற என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் அவங்ககிட்ட சண்டைக்கு போகாம இருந்தேன். கீசகனை மாண்டு விட்டான். எனக்கு ஒரு அக்கரணி சேனைகளை கொடு, நான் சென்று அந்த விராட நாட்டையும் முற்றுகிடுகிறேன். பாண்டவர்கள் இருந்தால் நிச்சயம் வெளிப்படுவார்கள். இரவோடு இரவாக உனக்கு செய்தி அனுப்புகிறேன். நீ வந்தால் பாண்டவர்களை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்றார். அந்த விராடனுடைய ஜென்ம எதிரியாயிருக்கிற திரிகர்த்தன விராட நாட்டை முற்றியிடுக வருகிறானா. இந்த கதையினுடைய தொடர்ச்சி மாடுபிடி சண்டை என்று நாங்கள் இந்த மாடு மலைக்கிற இடத்துல தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். அதுதான் வழக்கம். The continuation of the story is always narrated in the grazing fields of the cattle. Villagers from the neighboring villages would bring their own cattle to the grazing fields of the festival village. The storytellers, the Kutha artists, and the audience would move to the grazing fields to listen to the climax of this episode. In Kayur, because of the disruption in the program, this particular theatre and ritual fell on 2 successive days. And the sponsors of the next day's event refused to perform this ritual as it would interfere with their own event sponsorship. So in Kayur, the story was left incomplete. நாங்கள் பாரதம் சொல்கிறோம். பாரதத்தில் விராடபுரம் வரோம். அன்னைக்கு விராடபுரம் போயிருக்கோம். அன்றைக்கே மாடு மலைக்கிறதுப்பா அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை எங்களுக்கு எங்கள் ஊர் கிருஷ்ணன் பூஜை தான் மாடு மடக்கும் அப்படின்பாங்க. சரி, எனக்கு ஒன்றும் பேசுகிறேன், நாளைக்கு மாடி கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா மறுநாள் போய் தர விராடபுரம் அவங்க போயிடும், நாங்கள் ஏன் மாடு மடக்கணும்பாங்க. அப்புறம் சில இடத்துல பார்த்தோன்னா, நீ விராடபுரம் தான் மாடு மடிக்கணும்பாங்கக்கா, இல்லை நான் நாடகக்காரன் நான் கிருஷ்ணன் வரம் பண்ணால் நான் எப்படி மாடு மடக்கிறது அப்படின்பாங்க. அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. A spy returning from the Virata kingdom tells Duryodhana that a great wrestler called Kichaka was besotted with a maid working with his sister Sudeshna. One of her 5 Gandharva husbands, angry with Kichakan, had killed him. எழுந்தான் சகுனி, துரியோதனா, அந்த வண்ணமகள் வேறு யாரும் அல்ல, அவள்தான் திரௌபதி. அந்த கந்தர்வன் வேறு யாரும் அல்ல, அவன்தான் பீமன். பாண்டவர்கள் அங்கேதான் இருக்கிறார்கள். மாமா, அவள் எப்படி பார்ப்பது? துரியோதனா, அந்த ஊரில் நிறைய பசுக்கூட்டங்கள். அந்த பசுக்கூட்டங்களை போய் நாம் கவர்ந்தோமானால், அழைத்து கொண்டு ஓட்டிக்கொண்டு வந்தோமானால், கட்டாயம் பாண்டவர் இருந்தால் காப்பாற்ற வருவார்கள். மீண்டும் பார்த்து விட்டால் 13 ஆண்டுகள் துரத்தலாம் என்று சொல்ல, Duryodhana, Karna, Shakuni, Bhishma, Dronacharya, Kripacharya attacked the Virata kingdom from the other side. Now the Virata kingdom is under attack from 2 sides. And the Virata king leaves with his army and Dharmaraja, Nakula, Sahadeva and Bhima to fight with his younger brother Trikartan. திரிகர்த்தனை ஓர் அக்ரோணி படையோடு போய் ஆண் அடித்தான் அவன் சார்பிலே. திக்கோதம் எழவிம்ம முரசங்கள் அரசான ஓர் அக்ரோணி படையோடு திரிகர்த்தனை அனுப்ப அவன் தோற்று பயந்து ஓடி வந்து விடுகிறான். துரியோதனே வடக்கு பக்கமா போய் விளைந்திருக்கிற பயிர்களுக்கும் விளைந்திருக்கிற கரும்புகளுக்கும் தீ வைத்து கொளுத்துகிறான். இந்த ஏழை விவசாயெல்லாம் போய் மகாராஜா பிராடனுக்கு சொல்லலாம் என்று போய்
மகாராஜா எங்கள் பயிரெல்லாம் தீ விட்டு எரிகிறது, கொழுந்து விட்டு எரிகிறது என்று சொல்ல பார்த்தா சபையில ஆள் இல்லை. அவர் எங்க இருக்கிறார்? தெற்கு திசையில் இருக்கிறார். Uttarakumara, the young prince of the Virata kingdom, wants to fight with the Kaurava army, and Draupadi suggests that Uttarakumara go to battle with Brihanala or Arjuna in his eunuch form as his charioteer. Arjuna drives Uttarakumara to the battle and he fights against the Kauravas. This ritual is actually performed for the well-being of the cattle in the festival village, and even the cattle are given a space in this huge festival. 3 actors, Arjuna in his eunuch form as Piranala, Uttarakumara, the young prince of Virata, and Krishna in his form as Mohini, take part in this ritual theatre. It is believed that Krishna's presence as Mohini will give long life to the cattle. As the storytellers are narrating the story among the cattle, Arjuna would take the weapons hidden in the Vani tree to fight against the Kaurava army. Though the Kauravas lose to Arjuna in the battle, they are actually happy because Arjuna has come out of hiding. They think that 1 year period of hiding is not over for the Pandavas, and now the Pandavas have to go on another Vanavasam for 13 years all over again. Bhishma corrects this assumption of the Kauravas and says that when they saw Arjuna, that 1 year period of hiding was already over. Rightfully, he says, the Pandavas can claim their land from Duryodhana, as was promised to them 13 years back when they went on their Vanavasam. But everyone knows that Duryodhana would refuse to return the Pandava land, and war was inevitable. This leads to the next narrative called Krishna Tudu, where Krishna actually goes as an emissary to stop the war. But actually his intention is not to stop the war, but rather to ensure victory for the Pandavas.